अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामुल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूबी व या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल आज़ाल खालिक़ी कायनात रब्बि ज़ुल जलाल ज़मुंग उस्तासो पदग़े मुबारक वरज़ बांदे पदग़े मुबारक साथ के दा हाज़री दा लिदल दा औरिदल दा वयल पख़्पल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल आज़ाल खालिक़ी कायनात रब्बि ज़ुल जलाल ज़मुंग उस्तासो दा दुआरो जहानो इज़्ज़तुना खुशाले बरकतुना रहमतुना नसीब फरमाई। हाज़िरुन नंद इस्लामी मियाश्ते योलसम तारीख़ ते और इस्लामी मियाश्ता रबीउस्सानी और इस्लामी तारीख़ प तनाज़ुर के दा आगा मियाश्ता चे दग़ी मियाश्त के आगा हस्ते दग़ी दुनिया न पर्दा कड़े वा चे कम हस्ते और कम शख्सियत दा मरतबा में लावशवे दा चे गौसुल आज़म दरमयान औलिया चू मुहम्मद दरमयान अंबिया। जे हुजूर सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह द खुदे पाक प दोस्तानो वलियानो के द आगे मरतबे खावंद दे लका संगा हुजूर मुबारक प पैगम्बरानो के द मरतबे खावंद दे। आगा लोय हस्ती द औलिया किरामो सरदार बोलले कीगी। आगे लोय शख्सियत त खलक डेर प दरनावी बांदी गोरी दागे शख्सियत करामात व अज़मतुना व तालीमात दाद उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पारा राह द हिदायत ता बाइस त निजात ते अगुई मुबारको प 11 रबीउस्सानी च नन वरस जुड़ीगी प दे वरस बांदे द दग़ी दुनिया ना दी मुबारको पर्दा फरमाए लेवा। दी मुबारक व असल के चमुंग उस्तास औरता लोई ज़वान रहमतुल्लाह अलैह वायु और मुंग स्कूलों के द अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह प नामा बांधे ज़दकड़ा कड़े दा आगा मुबारक सरा लाजिम खबर अदा शिदागा प तसव्वुफ़ प सलसला के द क़ादरी शरीफ प सलसला के चोक चोकम राजी और द क़ादरी शरीफा और तवायुम दे द वजना चे द मुबारक तरफ त मंसूब दा अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैह रहम यानी क़ादरिया सलसला द क़ादिर द वजना औरता मंसूब दा दगे द तसव्वुफ़ द दगे लोय सलसले मबदा मंबा मुजिद और अगुई मुबारक तरफ ते नस्बत शोए दे चे चाम द तसव्वुफ़ प दगे लारो के प दगे सुलूक के द तसव्वुफ़ प दगे बारीकियों के चाहम लग डेर मज़ल कड़े दे आगा प दे नतीजा बाने रसीदले दे चे हुजूर गौस आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दल्ला खुदे पाक यो जानगणे मुकाम वर कड़ो प तेरे जुमला का संगा मा अर्ज़ को अगीद माशुमतोब ना मुरज़ादा वलियो यानी पैदाइशी वलियो
خدای پاک پیدا کړی د خپل دوست او محبوب او چې څنګه لکه څنګه بار بار ما خپلو خبرو کې اشارات عرض کړي دي چې کله دی د یو قول مطابق 470 کې بل قول مطابق په 471 هجری کې د مبارک چې دی دا هغه مبارک پیدایش شوی او په رمضان کریم کې ها نو دلته بیا شور زیاتیږي نو حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک په یکم رمضان کریم باندې پیدا شو او چې څنګه پیدا شو مور بیبي فرمایي چې حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې څنګه پیدا شو سحر نه واخلا تر ماښامه پورې به هغه مبارک به بیا شودن اسکل د مور سینه به نه اغستا نو حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مور بیبي فرمایي چې کله روان رمضان شو او په رمضان کې یکم رمضان کې د هر چا اختلاف وي چې نن روژه شته او نن نشته او نن شته او نن نشته چونکې دا دم ساداتو کورنۍ و عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د پلار طرف نه حسنی سیدو او د مور طرف نه حسینی سیدو نجیب الطرفین ورته ویل شي دواړه د مور او د پلار د دواړو طرف نه د حضور مبارک په اولاد کې راتلو حضور غوث اعظم رحمت الله علیه کورنۍ چونکې د ساداتو کورنۍ وه یکم رمضان باندې د خلکو اشتباه شوه چې نن روژه ونیسو او که ونه نیسو نو چې کله د دوی کورنۍ له زنانه راغلې چې تاسو پکې څه وایې نن روژه شته او که نشته مور بیبي ورته فرمایي چې ما ته دا اندازه لګي چې نن روژه شته دی او ځکه نن روژه شته دی چې د سحر بانګ نه بعد عبدالقادر د ما سینه نه نسکلی عبدالقادر نن ورځې چې د سحر بانګ شوی دی هغه د ما پی نه دي څکلي او دا د ماشومتوب نه کرامت چې کم کال باندې پیدا شو په مخ کال باندې غونډه روژه به د سحر نه واخله تر ماښامه پورې د مبارک به پی نسکل د مور والا گویا علما لیکي چې دا ماشومتوب مرزاده پیدا شوی ولی الله الله تبارک تعالی د ماشومتوب نه د ولایت په مقام باندې فایز کړو د دې د وجې نه علما لیکي څنګه تیر ورځ ما عرض وکړو چا ورته وفرمایه چې تا خو ماشومتوب نه د الله ولی وې تا ته په کومه ورځ باندې پته ولګېده چې زه د الله ولی یم زه د 10 کالو په عمر کې وم او چې کله سکول او مدرسې کلاس له راغلم نو ماشومانو ته فرشتو آواز وکړو چې ماشومانو په کلاس کې عبدالقادر ته ځای پرېږدئ الله ولی را روان دی فرمایي زه د 10 کالو وم چې ما ته پته ولګېده چې زه د محبوبیت په مرتبې باندې فایز یم زه د غوثیت په مرتبې باندې فایز یم زه د ولایت په مرتبې باندې فایز یم هغه سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی 470 یا 471 په یکم رمضان مبارک باندې د مبارک بیا وفات شو او بیا د ژوند چې کله ورځې او شپې ختم شوې په 11 نن چې کم 11 ربیع الثانی ده په دې ورځ باندې دغې لویې هستۍ د دغې دنیا نه پرده وشوه خدای پاک ولا یو ځانګړی مقام ورکړی دی او خدای پاک ولا یو داسې مقام او رتبه ولا ورکړې ده چې د هغه کرامات انسان واوري انسان ګوته په خوله باندې حیران شي د هغه شخصیت باره کې څوک سټډي وکړي د هغه د تعلیماتو باره کې څوک سټډي وکړي د هغه د سوچ او د فکر باره کې څوک سټډي وکړي د هغه د علمي مقام او رتبې په حوالې باندې د چا مطالعه د نظر لاندې راشي انسان په دې باندې تسلیم شي داسې ډېرو خلکو چې د چا د تصوف نه انکار کړی چا د روحانیت نه انکار کړی چا د ولایت د مرتبو کې غږېدلی دي او قسمه قسم خبرې کړي دي خو چې څوک منکرین د تصوف دي څوک منکرین د ولایت دي څوک د منکرین د کراماتو دي هغه خلک هم وایي چې دا نور څیزونه به یا منو لا به نه منو خو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بیا هم منو داسې یو شخصیت دی چې کتابونه مخالفینو
په دغه تصوف په سلوک او روحانیت باندې غټ غټ کتابونه لیکل شوي دي خو هغوی کې بیا هم دا وایي چې پاده شو د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه شخصیت و مقام و رتبه دا هر چا تسلیم کړې ده او خدای پاک د آیات کریمه انسان ذهن لراشي چې رب ذوالجلال قرآن کریم کې فرمایي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء خدای پاک چې اراده وکړي خدای پاک وغواړي چاله عزتونه ورکوي او چاله ذلتونه ورکوي نو د چا عزت د مال د وجه نه جوړ وي مالم فنا شي عزت فنا شي هغه انسانم فنا شي د چا عزت یو عہدې او د منصب د وجې نه وي څوک ایم وي څوک گورنر وي څوک وزیر اعلی وي څوک منسټر وي څوک د وزیر اعظم مرتبې ته ورسیږي خو چې هغه کرسی وي عزتونه یې بحال وي چې کرسی لاړه شي عزتونه هم ختم شي د چا د حسن د وجې نه عزتونه وي خو چې که انسان لږ بوډا شي د څلوېښتو نه وربره شي هغه حسن یې ختم شي عزتونه هم ختم شي د چا د سس د وجې نه عزتونه وي خو لیکن چې چا کمو خلکو ته الله پاک باقی عزت ورکړی دی باقی عزت چې دی دا د خدای پاک په بندګۍ کې پروت دی چې د ته وي او که ته نه وي که د ستا وجود وي او که وجود نه وي که د ستا زندګي وي او که زندګي نه وي که د ستا زندګي لږه ده او که ډېره ده الله تبارک وتعالی باقی عزتونه هغو خلقو له ورکړي دي چې د کم باقی رب بندګي یې کړې ده چې د کم حی القیوم بندگی کړې ده هغوی له خدای پاک دائمی عزتونه ورکړي دي ورته حضور غوث اعظم رحمت الله علیه هسې خو په بغداد شریف کې تیر شوی دی عراق کې بغداد شریف کې مزار پر انوار دی په جیلان علاقه کې پیدا شوی دی نه ما ورته هلته تلي یو صرف نامه م اورېدلې ده نه د هغه زمانه مونږ لیدلې ده نه د هغه مبارک سره مونږ یارانه دوستانه راغلی ده نه ورسره کور کلي رسومات چرته راغلی دي نم په خاندان کې چرته تیر شوی چې پلارو نیکونو کې هم تیریږي خو هغې باوجود هم نن په ممبر رسول باندې په عالمي دنیا کې چې څوک د قادریې سلسلې سره نسبت لرونکي مسلمانان دي هغه به نن په 11 شریف په دغې ورځ باندې د هغوی ذکر به کوي د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه ذکر به کوي وجه څه کیدی شي موږ سره څه تعلق دی موږ سره څه تړون دی ولې دومره اعزاز ورته میلاو شو چې د حضور په منبر باندې یادیږي هغې صرف او صرف بنیادي وجه دا ده چې د هغوی ټول ژوند د خدا په عبادت کې تیر شوی دی او د بندگانو سره په مینه محبت کې تیر شوی دی او هغوی مبارک به څه ښکلي فرمایل چې ما ډېر هر څه د عبادات و ذوق و لذت ما نصیب شوی دی فرمایي چې ډېر عبادات دي سجدې په خپل ځای باندې منځونه ذکرونه په خپل ځای باندې خو د مبارک به فرمایل چې ما ته چې کوم یو زیات خوند کم یو عبادت را کوي او په کم عبادت باندې بندگان رب ته زر رسیږي او بندگان د خدای کریم رضامندگی ورته زر نصیب کیږي دو فرمایل چې ما عبادت ډیر کړي دي خو ما ته چې کم پرکشش عبادت ښکاري هغه دا دی چې لوږو خلکو له روټۍ ورکول دي بېکوره خلکو له د کورونو اسباب برابرول دي گویا د دوی مبارکو فرمان مطلب دا دی چې څوک بې سهارې دی ته ورله سهاره جوړه شي د دې نه عظیم تر عبادت نشته دی او د هغوی زندګي په دستګیرۍ کې تېره شوې ده ځکه ورته دستګیر ویلی هم شي غوث اعظم رحمت الله علیه ته حضور غوث اعظم دستګیر ویلی هم ځکه شي چې هغوی به د خلکو دستګیري کوله د هغوی په ژوند زندګي ټوله په دې باندې مشتمله ده چې کومو بندگانو ته د ما د در نه خیر ورسیږي چاته به د خیر د علم ورکولو چاته به د خیر د فیض ورکولو چاته به د خیر د مال و دولت ورکولو او هغوی مبارک دربار به صبح او شام لګېدلی و که هغه یهودي به راتلم د ده په لنګر کې به مړېدو که عیسائی به راتلم د دوی مبارکو په لنګر کې به مړېدو د دوی مبارکو د دربار او د لنګر
دروازه چرته بنده شوې نه ده او یوازې مسلمان د پاره نه او یوازې مریدانو د پاره نه یوازې شاګردانو د پاره نه بچ څوک د خدا بنده و هغه د پاره به د هغه مبارک دروازه کولا وه او فرمایل به چې په دغې لوږو خلکو مړولو کې چې کم سکون ماته میلاویږي په دغې غریبانانو په دغې تندو او په لوږو کې چې څوک مصروف العمل دی زندگی تیروي د دوی خېټو ډکولو کې او د دوی په روزي ورکولو کې ماته چې کم سکون دی او د خدای پاک کم قربت پم کې میلاویږي دارنګې په نورو عباداتو کې نشته دی غرض مه ده چې دا یو د عالم اسلام خاص کر د هغې خلکو دپاره ډېره د قابل احترام ورځ ده چې کم خلک د تصوف او د سلوک د رڼا نه او د ښکلا نه او د هغې د خوشبویۍ نه څوک څه ناڅه خبر دي په دغې ورځ باندې د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه مبارک ذکر خیر ضرور کوي او حقیقت هم دا د حاضرینو چې دا ذکر خیر کې د دوی مبارکو یا د نور اولیاء کرامو د خدای پاک د نورو پاکانو په محبت کې او د هغوی په ذکر کې مونږ ته رب العالمین تعلیم را کړی دی مونږ ته حضور مبارک ښودنه کړې ده چې زما د محبوبانو سره تعلق ساتئ نسبت ساتئ د هغوی د در د غلامۍ نظرانۍ او عقیدت ورسره ساتئ او د داسې خلکو د الله تبارک وتعالی د محبوبانو سره محبت دا د رب العالمین حکم دی چې د داسې پاکانو سره مینه محبت به ساتئ او هغې نتیجه به زه آخر کې عرض کول غواړم خو دا ده چې یو ورځ سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو سره ناست دی حضور مبارک پوښتنه کوي او حضور مبارک صحابه کرامو نه پوښتنه کوي دا یو ځان له تفصیل دی حضور مبارک به چې کله د یو خبرې پوښتنه به صحابه کرامو نه کوله داغې مطلب به دا و چې دا خبره در سره یاد وساتئ حضور پوښتنه ته کوي ایعر الاسلام اوثق د اسلام د ټولو نه مضبوطه رسۍ کومه یوه ده هغه رسۍ چې د انسان په لاس کې راونیسي او خپل رب در ته حضوري نصیب شي خپل رب در ته رسایی نصیب شي هغه مضبوطه رسۍ کومه یوه ده چې انسان منګولې په ولګوي د خدای پاک در غلامي نصیب شي هغه مضبوطه رسۍ کومه یوه ده حضور صحابه کرامو نه پوښتنه کوي عرض کېږي یا رسول الله قالو الصلات حضور ته عرض کېږي یا رسول الله دا مونځ د اسلام مضبوطه رسۍ مونږ ته ښکاري حضور ته فرمایي قال حسنه وما هي بها حضور ته فرمایي چې دا خبره خو ټیک ده چې مونځ هم یو اسلام مضبوطه رسۍ ده خو د ما سوال جواب دا نه دی عرض کېږي یا رسول الله زکات دا د اسلام مضبوطه رسۍ ده حضور فرمایي زکات هم د اسلام مضبوطه رسۍ ده خو د ما سوال جواب دا نه دی بیا عرض کېږي یا رسول الله حج چې دی دا د اسلام مضبوطه رسۍ ده حضور ورته فرمایي چې دام د اسلام مضبوطه رسۍ ده خو دام زما د سوال جواب نه دی حضور مبارک ته بیا عرض کېږي الجهاد یا رسول الله یا رسول الله جهاد د اسلام مضبوطه رسۍ ده حضور ته فرمایي چې جهاد هم د اسلام مضبوطه رسۍ ده خو د ما د سوال جواب دا هم نه دی حضور مبارک په خپله ورته ارشاد فرمایي چې ای اصحابه کرامو د اسلام د ټولو نه مضبوطه رسۍ دا ده ان تحب فی الله و تبغض فی الله حضور ته فرمایي د اسلام ټولو نه مضبوطه رسۍ د مونځ نه مضبوطه د حج نه مضبوطه زکات نه مضبوطه د جهاد فی سبیل الله نه مضبوطه رسۍ د اسلام دا ده چې ته د خدای پاک بندگانو سره مینه محبت وکړې د اسلام د ټولو نه مضبوطه رسۍ دا ده چې ته د الله د محبوبانو سره مینه محبت وکړې وجه دا ده چې د الله محبوبان الله ته براه راست رسیدلی دي بس د هغوی لمن راټینګول دي د هغوی په ذریعې باندې به سمدستي د رب العالمین دربار درته نصیب شي د رب العالمین رضا به درته نصیب شي او حضور فرمایي چې که چا سره بیا بغض ساتي
ابم د الله تبارک وتعالی د پاره ساتي. حب فی الله او بغض فی الله دا د اسلام د ټولو نه مضبوطې رسۍ دي. او یوازې دا نه چې د حدیث مبارک کې دا درس ملاویږي چې صرف د نیکانو خلکو سره مینه نه، د الله د مخلوق سره مینه محبت ساتل. کاغه ادنا مسلمان دی که اعلی مسلمان دی محبت به ډیر وي، خو کله انسان محبت د لالچ د وجې نه وي، کله د انسان محبت د عہدې د وجې نه وي، کله د انسان محبت د رشتې د وجې نه وي، کله د انسان محبت د مال او دولت د وجې نه وي. حضور فرمایي چې نه نه د رب د پاره چې ته مینه ساتې بیا به یو واسطه په منځ کې نه وي، نه به محبت د دې دپاره وي چې په عہده باندې ناست دی، نه به محبت د دې دپاره وي چې زما پلار دی رشته مه ده ورسره، نه به محبت د دې دپاره وي چې زما زوی دی رشته مه ده ورسره، نه به محبت د دې دپاره وي چې کروڑپتی سباله به ماله امداد راکړي. نه نه، محبوب فرمائی چې اسلام ټولنه مضبوطه رسې هغه محبت دی چې د بندگانو واسطه پکې نه وي، صرف او صرف د بنده سره د خدا د پاره مینه وکړي. او نن چې مونږه په دغه 11 شریف په دې ورځ باندې د اولیاء کرامو سردار حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ ذکر خیر کوو، مونږ سره مونږ د هغه سره نه مالی واسطه شته، نه مونږ د هغوی سره جانی واسطه شته، نه مو سره د رشتې واسطه شته، نه هغه چېرته د عہده باندې ناست دی سبا له مونږ له څه راکړي، نه نه مونږ سره مونږ چې د هغه نن یاد کوو مونږ ورسره صرف او صرف یو رشته ده چې د الله خوښ و ځکه زمونږ هم خوښ دی، هغه د الله محبوب و ځکه زمونږ هم محبوب دی، هغه سره الله مینه کړې وه ځکه ورسره مونږ هم مینه کوو. او انشاءالله العزیز په دغې مینې محبت باندې به مونږ ته په دنیا کې رتبه او مرتبه ملاویږي او په آخرت کې هم انشاءالله العزیز رتبه او مرتبه ملاویږي. مونږ د نیکانو خلکو که چېرې په دغې منبر باندې یاد کوو او یا زمونږ اسلافو مونږ مشرانو مونږ ته کم درس پرېښودی دی هغه صرف او صرف وجه عمده ده چې په دغې نیکانو خلکو په لمن او په جولۍ کې انسان ځان وغورځوي. دوی آلریډي رب ته رسېدلي دي، ډېر په اسانه طریقې باندې بندگان رب ته په اسانه طریقې باندې رسیږي. خو لیکن زه به دا خبرم چونکې سوشل میډیا دور دی، دا خبرم زه ستاسو غوږونو ته هم رسول غواړم او ټولو خلکو چې څوک دا خبرې بیا واوري چې یاد ساتئ د الله د نیکانو بندگانو سره د مینې ټولو نه اولنی علامت دا دی چې ته به د هغه په لار باندې روان وې، د هغه تعلیمات به خپله یې، دا یې د محبت اولنی علامه ده. او که چېرې داسې وي لکه څنګه نن سبا دي داسې چې نن سبا حالات واقعات داسې دي په یو منصب باندې به څوک ناست وي د پلار یا د نیکه او یا د چا په نسبت باندې به ناست وي، خو د پلار او د نیکه په مسند باندې ناسته یا د چا د نسبت د وجې نه ناسته، ټولو نه اول دا نسبت او منصب در نه دا غواړي، مطالبه در نه دا کوي چې د چا په منصب باندې ناستې او د چا سره مینې محبت دعویدار وي، د هغه تصویر په تا کې ښکاري او که نه، د هغه زندګۍ عملیات د ستا د زندګۍ حصه ده او که نه. او که چېرې سره محبت دعوه شي چې زه د نیکانو سره مینه ساتم، زه پلار په نیکه باندې داسې تیر شوی یم او یاد ساتئ په خپله د پلار او د نیکه په لار باندې روان نه وي، یاد ساتئ په دغې محبت په دعوه کې هر څوک دروغجن دی، ځکه چې محبت دپاره ټول نه اولنۍ علامه دا ده چې د چا سره مینه ساتې د هغه په شان دی به ډول او سینګار به کوي، او ډول سینګار د چا سره محبت دا دی چې ستا ظاهر او باطن چې د چا سره مینه ساتې د هغه په طرز عمل باندې به ته روان وې، هله به د ستا مینه قابل قبول وي او هله به دا مینه د ستا دپاره د اسلام ټولو نه مضبوطه رسۍ به هله جوړېږي چې د چا سره مینه ساتې د هغه په لار باندې روان وي. او که چېرې ظاهر یو څه وایي، د خوله دعوې د محبت یو څه وایي او په حقیقت کې بل څه وي، یا ساتئ دا دعوه د محبت باطله ده، بالکل باطله ده، په شواهدو باطله ده، عقل او د فهم نه باطله ده، او دغه محبت دعوه په خارج کې په عرف کې باطله ده،
ځکه چې موږ ستاسو که دلایل وګورو، که عرف وګورو، که شواهد وګورو او که د عقل تجزیه او فیصلې وګورو، موږ ته دا درس راکوي چې څوک چا سره مینه کوي د هغې په نقش قدم باندې انسان روان وي. حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه ته یو ورځ مستنجد بالله د زمانې گورنر او بادشاهو هغه وله ځواب راولېږلو او په ځواب کې ورته دا وویل چې عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم راشه او ما دربار لا او د ستا لنګر روان دی او شرق او غرب نه خلق مسافر دی و مریدان دی، مدرسې طلبا دی، خلق راځي او ستا لنګر کې فری خوراکې کوي او شپې کوي، رهایش دی. د بادشاہ د دربار نه به هم تا ته څه هدیه میلاو شي، پیسې میلاو شي. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ورته ځواب ورولېږلو او ورته ویې فرمایل بادشاہ د زمانې ته او څه وله ورکوي، پیسې وله ورکوي، د روح پی وله ورکوي. جواب ورله دا ځواب وله واپس دا ورولېږلو چې بادشاہ سلامت تحفو پسې خلق زینا، تحفې خلکو له راځي، زه به ته به ماله تحفه راکړې او تحفې پسې به زه درځم. تحفه خو خلک عقیدت نه رالېږي، خلک تحفه رالېږي، څوک پسې ورځي نه. باچا سلامت بیا سوال جواب کوي چې پیسې دي راشه پیسې واخلئ. ورته ویې فرمایل چې عبدالقادر ملنګانو د درویشان چې دي دا د بادشاهانو په دربار باندې څوک نه ویني، بادشاهان د درویشانو په دربار باندې راځي. بادشاہ آخر خپل عقیدتو لازمه ده هغه په خپله باندې 10 بوجې پیسې راواغستې، 10 بوجې، 10 توړې د اشرفیو نه، د دینارو د درهمو نه 10 توړې راډکې کې او دی را روان شو. 10 کسان ورسره را روانې کړي دي. چې کله د حضور غوث اعظم د در غوثیت ته او در قطبیت ته حاضر شو، ورته چې حضور دا پیسې تاسو قبول کړئ. هغه مبارک بیا م ورته وفرمایل چې دا کومې پیسې چې تا راوړې دي دا عبدالقادر نشي قبلولی. ډېر اصرار یې وکړو، مریدان شاګردان هم حیران شول چې 10 بورې پیسې درله څوک راوړي. 10 روپو ته هم انسان د ټینګې نه دی، 10 بورې پیسې وله راوړې. ورته فرمایي دا زه نه اخلم. اصرار نه بعد، ډېر اصرار او د زد نه بعد عبدالقادر ورته رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد فرمایلو چې دا پیسې زه ځکه نه اخلم چې ما ته په دغې پیسو کې د نورو مسلمانانو وینه ښکاري. دا د تا پیسې نه دي، دا خو د خلکو نه په زور اغستې دي، اوس یې ماله راکوې. ما په دربار کې حرام خوراک څوک نه کوي، دا پیسې د واپس واخله. هغه بیا اصرار وکړو او بیا یو قسمه ضد وکړو چې حضور والا تاسو به ضرور قبلوئ. ورته ویې فرمایل چې راتېرې که پیسې. علما لیکي چې کله د دغه پیسو بوجۍ راتېرې کړې، یو بوجۍ له یو لاس ورړو، بلې بوجۍ له بل لاس، او دواړو له زور ورکړو. علما لیکي، بهجة الاسرار کتاب لیکي چې دغې د پیسو د بوجو نه وینې را روانې شوې او ویې فرمایل چې دا هغه وینې دي چې تا د خلکو را جمع کړي دي، دا هغه پیسې دي چې تا د خلکو نه په زور باندې اغستې دي او د ما د درویشۍ په دغې لنګر کې د حرامو خوراکې نشته. د ما په لنګر کې به د حلالو پیسې وي، که حلالو وي راوړی شي، کنې داسې د خلکو پیسې نشي راوړی. او بیا حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه قسم وکړو په خپل رب په ذات باندې، وی فرمایل چې ما د خپل رب په ذات باندې قسم وي که چېرې د دغه انسان د حضور د در سره نسبت نه وای دغه بادشاه، ما به دغه پیسو بوجۍ لا به دومره زور ورکړی وی چې وینې به تر دومره روانې شوې وای
چې دغه بادشاه د کور چوکټه پورې به دا وینه رسېدلې وای، خو ما د حضور د در په خاطر باندې د دغه انسان پرده وساتله او ورته وی فرمایل چې باچا سلامت که حیا د پکار وي دا پیسې د اوچتې کا، زمونږ د درویشانو داسې پیسې نه دي پکار. دا خبره مې دې دپاره عرض کړه چې د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه او جمله اولیاء کرامو سره د عقیدت او د محبت اولانۍ علامه دا ده چې انسان به د هغوی په تعلیماتو باندې ژوند تیروي. د ټول نه اولنۍ د تعلیماتو د ژوند د تیرېدو اولنۍ علامه دا ده چې انسان د حرامو نه ځان وساتي، ځکه چې کل عباداتو قبولیت دا په حلال او په حرامو باندې دی. ځکه حضور مبارک مختلفو روایتو کې مختلف اشارات شوي دي او اختتام کې به زه دا خبره ضرور د ستاسو په وړاندې وکړم چې الحمدلله د مسجد زرغونې کې چې کله هم زمونږ ستاسو په مینس کې د درس و د تدریس و د بیان خبر راغلی ده، الحمدلله زمونږ چې څنګه د اسلافو د مشرانو د صحابه کرامو هغه طرز زندگی روانه ده چې په دې د منبر نه د حضور مبارک د مینې محبت د هغوی د شان او د عظمت خبرې کېږي، د صحابه کرامو د عظمت او د شان خبرې کېږي، دارنګې د اهل بیت اطهارو د عظمت او د شان خبرې کېږي، د پیغمبرانو د عظمتونو د شانونو خبرې کېږي. الحمدلله د دغه منبر نه د حضور مبارک د پاکو غلامانو او د رب العالمین د پاکو محبوبانو خبره کېږي. دا زمونږ یو پیغام دی، دا زمونږ د میشن دی، دا زمونږ سوچ او فکر دی چې د حضور مبارک څومره امتیان دي د هغې خلکو سره نسبت پیدا شي چې کومو خلکو ته د خدای پاک مینه میلاو شوې ده، د خدای پاک د در نه ورته رتبه او مرتبه میلاو شوې ده. او په دې بنیاد باندې مونږه د دوی مبارکو د ایصال ثواب دپاره د 11وی شریف بنیادی مقصد دا دی چې مونږ د هغوی د ایصال ثواب دپاره اهتمام کوو. او چې کوم حدیث باندې زه اختتام عرض کول غواړم چې شرق او غرب کې په 11 تاریخ د ربیع الثانی باندې د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه عقیدتمند د هغوی په ایصال ثواب باندې د صدقات او د خیراتونو اهتمام کوي بغیر د غیر شرعي امورو نه. بالکل په دې کې څه خبره نشته. اسلام مونږ ته د دې درس هم راکړی دی. عمدة القاری کې د بخاری شریف شرح ده، عمدة القاری امام بدر الدین عینی رحمت الله علیه یو حدیث مبارک د انس رضی الله تعالی عنہ نقل کړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای زه حضور مبارک بارگاہ لرالم او ما ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مونږ مړو پسې کمې صدقې کوو، کم خیراتونه پسې کوو او هغوی ته کمې دعاګانې کوو، آیا زمونږ دعاګانې صدقې او خیراتونو اجر او ثواب زمونږ مړو ته رسیږي او که نه؟ حضور مبارک ورته ارشاد فرمایل چې یفرحون کما یفرح احدکم بالهدیة. حضور فرمایي چې دا مړي د مسلمان د ژوندو په دعا او په صدقه باندې داسې خوشحالیږي لکه ژوندي یو بل له تحفه او هدیه او ګفت ورکي، لکه څنګه یو انسان په ګفت خوشحالیږي، په هدیه خوشحالیږي، دارنګې مړي دپاره ګفت دا دی، د مړي دپاره تحفه دا ده چې مړی په خوشحالیږي چې ته په دعا کې یاد کړي، ته په صدقه باندې یاد کړي، ته په خیرات باندې یاد کړي. حضور فرمایي مړی په صدقه او په دعا باندې خوشحالیږي. مونږ چې کم اهتمام کوو د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ یا د خپلو والدینو یا د خپلو خویندو د میندو دارنګې د اقربا او رشتهدارانو د ایصال ثواب دپاره کم اهتمامات کېږي، خصوصي توګه باندې یا عمومي توګه باندې کم دعاګانې خیرات صدقات کېږي. د دې ثوابونه حضور مبارک ارشاد فرمایي مړو ته خوشحالي ورکوي. او خوشحالي به ولې نه ورکوي؟ اجر ورته میلاو شو، مړو ته ثواب ورته میلاو شو. او ځکه حضور مبارک ارشاد فرمایي قیامت په ورځ باندې جلال الدین سیوطي علیه رحمه شرح الصدور کې لیکي، حضور مبارک ارشاد فرمایي قیامت په ورځ باندې به مړي راوچت شي، د هغوی له به اعمال نامه په لاس باندې ورکړی شي. هغه په ژوند کې حج نه و کړی خو د حج ثواب به پکې لیکلی شوی وي، زکات به نه ورکړی، غریب به تیر شوی و، زکات ثواب نامه اعمال کې لیکلی شوی وي. مختلف عبادات به د په ژوند کې کړي نه وي او نامه اعمال کې به ورته په نظر باندې راشي. عرض بو کې یا رب العالمین دا اعمال خو ما په ژوند کې کړي نه دي، ما خو حج له په ژوند باندې هم نه وم تلی، دا حج په نامه اعمال کې کم ځای نه راغی. رب العالمین به ورته وفرمایي چې دا اعمال خو تا کړي نه وو خو تا پسې شوي وو،
دا تا کړي نو دا تا پسې والدینو یا تا پسې بچو استادانو شاګردانو مسلمانانو دا نیک اعمال د تا پسې رالیږلي دي تا کړي نه خو ثواب به درته ځکه میلاویږي چې مسلمانانو در پسې رالیږلي دي دا هغه اجرونه او ثوابونه عمومي او خصوصي توګه باندې الحمدلله موږ ستاسو خپلو مړو ته رسوو. موږ به هم دا دعا لرو چې رب کریمه زمونږ د حاضري دا لیدل او دا اورېدل او دغه ویل په خپل بارګاه کې قبول و مقبول فرمای او دې ثوابونه بالخصوص حضور مبارک ته او د حضور مبارک کل امتیانو اهل بیت ته والدینو ته ټولو مسلمانانو اصول فروع ته مشایخ استادانو ته بخلي دي بالخصوص چې په نن ورځ باندې کمې هستې د دغې دنیا نه سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د دغې دنیا نه پرده فرمایلی وه هغوی روح اقدس ته موږ دغه ویلو دا اورېدلو ثواب بخو الله کریم د هغوی روح مبارک په دې باندې خوشحاله کړی کي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. دعا وکړئ رب کریمه فلسطین مسلمانانو باندې ډېره سخته ده او لږه نه ډېره زیاته په سخته ده. خدای دا هر څه ستا طرف نه دي او دغه سبب د دغه عذابونو تکالیفو زمونږ اعمال دي. خدای مونږ بخنه نصیب فرمای مسلمانانو فلسطین باندې رحم فرمای. خدای پاک د هغوی سرزمین د دغه دماکونه او د دهشتګردۍ نه خدای محفوظ کړی کې. خدای شهدای شهادتونه قبول و مقبول فرمای. څومره مسلمانانو تعاون دی ورسره خدای دا تعاون ورسره جاری و ساری وساتي او چې کم تعاون نشته لکه څنګه اوده ناست یو عوام هم اوده دي حکمرانان خو هسې هم د وختي نه اوده پراته دي. خدای مونږ حکمرانانو له غیرتونه ورنصیب کې اسلامی غیرت ورنصیب کې ورته زمونږ عوام هم د دین اسلام د قربانۍ دپاره خدای جهد او نیک نیتونه را نصیب فرمای. خدای چرته مسلمانان دي په ستونزو کې دي په سختو کې دي مشکلاتو کې دي خدای مونږ رسایي خو ورته نه کېږي لاسونه واړی خو دعا ورته د ستا د حبیب په منبر باندې ورته دعا کوو د ستا په پاک کور کې ورته دعا کوو. خدای چرته مسلمانان گرفتار دي تکالیفو کې دي خصوصا په کشمیر کې او په فلسطین کې خدای د فرشتو په ذریعه مدد فرمائے. خدای غیبی مدد ورته نازل کې او خدای پاکه اسرائیل امریکا او څومره د اسلام دشمنان دي که په پاکه جامه کې ښکاري او که په ګنده جامه کې ښکاري خدای مونږ خو څپېړه نشو ورکولی خو د ستا څپېړې نه څوک بچ کېدی نشي. خدای د خپل قهر په څپېړه باندې ته تباه او برباد کړی کې خدای ته نیست و نابود کړی کې او خدای پاکه مونږ د دنیا او د آخرت خوشحالی نصیب فرمایي. ما ته به هم ډېرو خلکو دعا نه ویلې وي تاسو ته به هم دعاګانو نه ویلې وي. دعا و چې رب کریمه چا کمه دعا غوښتې ده خدای خپل حاجتونه یې پوره فرمایي. بیمارانو له صحت ورکړي قرضداري قرضونو نه خلاص کړي بېروزګار له روزګار ورکړي. خدای څو بې اتفاق اتفاق وله ورکړي بې اولاده له صالح اولاد ورکړي. خدای چا څه قسمه ستونزې مشکلات دي ټول مشکلات حل فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.